आज आम आलोचना करवा संपूर्ण भाव में तुम सीपीटी 6 नंबर क्लास रे। तो पे मैंने अलरेडी तुम सीपीटी क्लास तुम 6 नंबर पार्ट आहरी तुम या पूर्व 5टी अपलोड सरी जो पे देखी ना प्रथम जाइना से क्लास गुड़ देखूँ तापर देखिए। तो पे आज आम पढ़ा तुम लोकगीत विषय है। तो लोकगीत कौन सब जीव जमती कौन पुरुष गीत सहित नारी पुरुष गीत नारी गीत है इत्यादि कौन 3 प्रकार अच्छी तुम लोकगीत। सेमती तुम नारी गीत कौन जीव विभिन्न प्रकार गीत रज गीत कांदणा गीत नाना गीत एगुड़ा सब कौन नारी गीत। पुरुष गीत कौन जीव जिते सब जमती कृषक गीत शगड़िया गीत स्वारेड़क गीत नाउड़िया गीत एगुड़ा सब कौन जीव पुरुष गीत। देन नारी पुरुष गीत जो मैंने कि जो गीत मिसिकी गाई था नारी पुरुष गीत बोली कह जाए बुझेगा। तो फास्ट देख लोकगीत आबार वृद्ध वनिता द्वारा आदृत हो आलोचनार सुगमता दृष्टि केते ना नारी गीत पुरुष गीत नारी पुरुष गीत माने कौन 3 गीत 3 भाग विभक्त कराई। देख प्रथम आम जाना जे नारी गीत कौन देख कांदोला गीत ढगड़माड़ी नानाबा गीत कुआड़ पुने गीत है पुची गीत चिताकुटा गीत एगुड़ा कौन एगुड़ा हूँ नारी गीत गुड़ाक सहित ओषा गीत बारमासी गीत डालखाई गीत इत्यादि नारी और बालिका मैंने गाँव एगुड़ी को यही भाग में स्थानित करे। प्रथम आम जाना चलो कांदणा गीत विषय देख यह गेल बसर में बढ़ी झीर दुख वेदनार गीतिका झील पिता गृह त्याग कर स्वामी गृह को जीवा समय कांदड़ा गीत बोली थाए। केवल झील कांदे ना परिवार समस्ते कांदी था जिते झील मैंने कौन झील को विदा दिया हुए बाहागर पर से टाइम रीत है। एपरिक साही पड़िशार अन्य स्त्री मैंने ता सहित कांदी था कौन कांदड़े तार प्रति भविष्य होगाकू जाऊा शाशु ननदर गंजराण संभावित रूप प्रकाश पाइबा संगे संगे ताकू बापा भाई और अन्यान्य कौन ज्ञातिवर्ग दूर को ठेली देउथवारु सेमानकर निष्ठुर व्यवहार चित्र मध्य फुटी उठे। जेते निष्ठुर और निर्दय व्यक्ति हेले मध्य ओडिया झीवर कांदणा ता हृदय रे आलोड़न आनी ता चक्षु को लता कापुत करबा कौन माने गोटे झीटी कांदी थे से कौन कह जाए कांदणा गीत है से। तापर देखिए कौन सब गीत गुड़िक रही है। तापर तुम नानाबा गीत कहले कौन बुझिया ना सरी पिला मैंने टिके एग्जांपल देदेबा है। देख मीन खेलु थाए जर भितर लो बो मुही खेलु थाए तो कर लो बो धीवर जाल मीन पड़ा लो बो जोर कीड़ा तार सड़ीण गला लो बो पवन बढ़ई शिशिर पाइल बो बढ़ु थाए मुही तो कौन स्नेह पाइल बो। तो बोले एगुड़ा तुमने जापर है। तो जदि यही टाइप गीत जोटी थी देन से एग्जाम पचार कौन एटा कौन टाइप गीत तुम कौन लिख एटा हूँ गोटे कांदणा गीत है लिखिपर। तापर देखिए तुम नाना गीत कौन देख यह शिशु मन भुलाणिया गीत इंग्राजी रे ए प्रकार गीतर नाम हूँ कौन नर्सरी रेन बोली कह जाए। पिला शुआइबा हसाइबा कौतूहल करवा अझट पिला को बुझाइबा और शुआइबा समय माँ मैंने यही गीत गाई था केमिति ना हाथी बेंग टुकुमुसी काऊ ता सहित कोकमीना बाया चढ़ई माछ कालिया बैद इत्यादि नाम गीत बांधी शुणाइबा फल शिशु खुशी हुए अझट शिशु शांत हुए और कांदुवा शिशुर कांद बंद हो जाए। ये गीत गुड़िक सरल और यार शब्द संयोजन शिशु मन को पाइला भरे। देख धर बाया ध जोटा कि शुणीच है आरे आ कोकमीना तू से गीत शिशु शुणी शिशु को निद आसी थाए आ जन्म सरगस से गीत गाई अझट पिलार 2 हाथ को चंद्र आड़ को चढ़ाई देले शिशु अझट पणिया भूली जाए। पुणी पिला हसाइवाई कालिया बड़द गलारे गीतटी यथेष्ट पिला खेलाइवाई टुकु मुसी गीतटी बोला जाई थाए। बर्तमान देख ढगड़माड़ी विषय है। ढगड़माड़ी लोक साहित्य एक उल्लेखनीय स्थान अधिकार करे। एगुड़िक एक पद बा एकाधिक पद को नहीं गठित ज्योतिवादमूलक ढगड़माड़ी गठन रीति सामान मात्र ढग कौतुक संपन्न और परिहासपूर्ण हेले ता कौन से ढमारी होता है ढमारी नाम परिचित होता है। अनुभूति निराट सत्यता और संस्कार जन्म लाभ करता है ढगमाड़ी है। सहज सरल भाषा रचित यही ढगड़माड़ी प्रधान उपादान होउची समाज। ताहले यार प्रधान उपादान कौन ना समाज है। कारण समाजर जो रीति नीति आचार व्यवहार स्वभाव और चरित्र एथिरे फुटी उठी थाए कौटी ए नारी गीत सॉरी नानाबाई गीत है। ओडिया नारी पार्टी रे ढगड़माड़ी बसा बांधी थाए अनेक प्रकार ढगड़माड़ी जानी जो गाँ गंडारे अधिक कहुई थाए है कथा कथा के से ढग बोली दिए दरकार पड़े से केवल ढगड़माड़ी कथबार्ता
କରିପାରେ ହେଲା ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଢଗ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ହେଲା ଅଜାଇ ମାନେ ଥିବେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଢଗଡ଼ ମାରି ମୁଖସ୍ଥ ମାନେ ମନେ ଥାଏ ହେଲା ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେମାନେ ଖାଲି ଢଗଡ଼ ମାଣିରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ତ ସେତିକି ମନେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ କରିପାରେ ସ୍ମୃତିକୋଷରୁ ଚୟନ କରି ସେ ଢଗ ପରେ ଢଗ ଗୀତ ଗାଇଲା ପରି ଗାଇଯାଏ ଅଶିକ୍ଷିତା ଓ ନିରକ୍ଷରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରଖର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଢଗଡ଼ ମାରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳପିଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ୱର୍ଗତଃ କପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖ ଦେଶର ଢଗଡ଼ ମାରିକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଚାରିଲେ ଇତର ଲୋକ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଚାଣକ୍ୟକୁ ପାଶୋରି ପକାଇଲେ ହେଲା ଢଗଡ଼ ମାରି ବହୁ ଶତ ବର୍ଷର ବହୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ସଞ୍ଚିତ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଟୀକା ଯେମିତି ସେମିତି ଆମର ଢଗଡ଼ ମାରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆସିଅଛି ସମୟ ସମୟ ଗ୍ରାମର ନୂଆ ବୋଉ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମବୟସୀ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥଟ୍ଟା କୌତୁକରେ ବହୁ ବଚନିକା ଚାଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଢଗ ଧରଣ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି ତୋହରାଇଜର ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରିଖି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଗଡ଼ ମାଡ଼ି ସାରିଯାଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବା ବୋହୂ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମବୟସୀ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଚତୁରୀ ନୁହେଁ ସେ ପଦ ଲେଉଟାଇ କହେ ଲେଉଟିଆ ମୂଳେ କଂସା ମୁଁ ମାଜୁଛି ଲେଉଟି ନ ଚାହେଁ ତତେରେ ମୋର ଗୁଣମଣି ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାମ ରଖିବ ତତେରେ ତ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଢଗଡ଼ ମାଡ଼ି ଆକାରରେ ଭାଉଜ ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢଗଡ଼ ମାଡ଼ି ହେଲା ସେମିତି ଦେଖ କୁଆଁର ପୁନେଇ ବା ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ କଇଁ ଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁମାରୀଗଣଙ୍କର ଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ସମୂହ ଗୀତ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନଗ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣିଛି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏପରି ନାମ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା କୁମାର ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ହେଲା ଏହି ପୂଜାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୂଜାର ନାମ ହେଲା କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାଠ ପିଢ଼ାରେ ଗୁଆ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରନ୍ତି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ପୂଜା ସମୟରେ କୁମାରୀମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସେ କ'ଣ ଦେଖ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ନୀତି ପକାଏ ତିନି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ି ଦୋଳିରେ ଯାଏ ଦୋଳିରେ ଆସେ ପିଠା ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ମାଡ଼ି ବସେ ମୋ ବୋହୂ ମୋ କଡ଼ରେ ବସେ ନାତୁଣୀ ବୋହୂଟା ରାନ୍ଧି ପରସେ ହେଲା ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇଠି ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଗୀତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଦିମାଗ ଲଗାଇବାର ଅଛି ହେଲା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ରଜ ପର୍ବ ଉତ୍କଳର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଧୂ ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ପାଳିତ ହୁଏ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଶାଇ 4 ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ କିଶୋରୀ ଓ ବଧୂଗଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ଗଜମୁଢ଼ି ଖାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ରୁହନ୍ତି ଦୋଳିରେ ଜଣେ ଝୁଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଝୁଲାଏ ହେଲା ଖେଳିଲା ବେଳେ କିଶୋରୀମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ହେଲା ବରଷକୁ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି ସେଇଟା ବି ରଜ ଗୀତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ରଜଦୋଳି କଟ ମଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ ଏଟା କ'ଣ ଏଟା ବି ହେଉଛି ରଜ ଗୀତ ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଇ ଦଳରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଚାଲେ ଗୀତରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୁରୁଣା ଗୀତ ତ ଚାଲେ ତା ଛଡ଼ା ନୂତନ ପଦମାନ ମଧ୍ୟ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ବନ୍ଧାଯାଏ ଏହା ସରଳା ନିରକ୍ଷରା ମାନେ ଯିଏ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳ ଯିଏକି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବ ହେଲା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆରାମସେ କହିଦିଅନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂ ଗାଁର ବୋହୂମାନେ କିଶୋରୀମାନେ ବା ଝିଅ ପିଲାମାନେ କବି ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ୟକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାପରେ ଦେଖ ପୁଚି ଗୀତ କ'ଣ ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ପୁଚି ଖେଳ ଯେଉଁ ହୁଏ ପୁଚି ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲେ ଠିଆ ପୁଚି ଆଉ ଗୋଟେ
ବସାପୁଚି ହେଲା। ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଖେଳର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଡୁଡୁ କବାଡି ପ୍ରଭୃତି ଖେଳିପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି? ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ଗୀତିମୟ କସରତ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଯୌବନ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଗ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଜଙ୍ଘ ଓ କଟିର ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ସବଳ ହୁଏ। ଫଳରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ସୁଖ ପ୍ରସବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଏ। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥାଏ କ'ଣ? ଦେଖ, ପୁଚିଲ ଯା ଯା ଘୁଞ୍ଚିଲ, ଗହୀର ବିଲରେ ମଇଁଷ, କିମ୍ବା କଳା ବାଇଗଣ ଧଳା ବାଇଗଣ କାଟିଦେଲି ଗଉଣିଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ପୁଚି ଖେଳିବ ମାରିଦେବି କହୁଣିଏ, ତେଣିକି ଯା ତେଣିକି ନ ଗଲେ ଗୋଇଠା ଖା। ତ ଏମିତି ଅନେକ ସାରା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ପୁଚି ଗୀତ ହେଲା। ପୁଚି ଖେଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ବସା ପୁଚି, ଠିଆ ପୁଚି ହେଲା। ଠିଆ ପୁଚିରେ ବାଳିକାଗଣ ଠିଆ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ଓ ସଙ୍କୁଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଆନ୍ତି। ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ନାରଙ୍ଗ ଦି ପୂଜା ଆଣିଥିଲି, ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ପୁଚି ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବୈଧହିତ ରଜନୀ ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଚିତା କୁଟାଇବା ସମୟରେ କେରୁଣୀମାନେ ଚିତା କୁଟାଉଥିବା ଲୋକର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ମଧୁର ତଥା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତମାନ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଡାଲଖାଇ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରି ଓ ବିବାହିତା ଯୁବତୀଗଣ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ ଡାଲଖାଇ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ତୋପଇ ଗୀତ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଗୀତରେ ତୋପଇ ଗୀତ ଆଉ ଡାଲଖାଇ ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଡାଲଖାଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉପଲକ୍ଷେ ଲିଖିତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଗୀତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାରୀ ଗୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣ ପୁରୁଷ ଗୀତ ବିଷୟରେ ହେଲା। ପୁରୁଷ ଗୀତ ବି ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଦେଖ, କୃଷକ ଗୀତ, ନାଉରୀ ଗୀତ, ଗୋପାଳଙ୍କର ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଗୀତ, କୈବର୍ତ୍ତଙ୍କର ଚଉତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ, ଦଣ୍ଡ ଗୀତ, ଦଣ୍ଡନାଟ ଗୀତ, ପଦ୍ମତଳା ଗୀତ, ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ, ରଥ ଗୀତ, ଯୋଗୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏହି ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କୃଷକ ଗୀତ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ତଥା ଶଗଡ଼ ଚାଳକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା କୃଷି କର୍ମରେ ଓ ଶଗଡ଼ ଚାଳନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ କ୍ରାନ୍ତିଜନିତ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ମନକୁ ସତେଜ ତଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୀତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଏହି ଧରଣର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଗୀତ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକର ଜୀବନକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିଛି। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସରଳ କୃଷକର କଣ୍ଠରୁ ଝଡ଼ି ଆସୁଥିବା ମନ ଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ କୃଷକ ଗୀତରୁ ପଦଟିଏ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଦେଖ, ଏ ରାମ ବିବାହର ହୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବରଜାତି, ଜନକ ଦେବୀ ତଳେ ହୋ କଳାଧରା ଛତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛାୟାଣି, ମୁକୁତା ପେନ୍ତି ପେନ୍ତି ହେ ହୀରା ତ ଖସଣି, ବିଭା ସମ୍ବରରେ ତ ତିଶାଖା ମୁକୁଟ, ବେଗେ ସଜ କର ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବୁ ରଥ ହ। ଦେଖ, କୃଷକ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ମନମତାଣିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ କ୍ରାନ୍ତି ଭୁଲିଯାଏ, ଶଗଡ଼ ଚଳାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନଭୁଲା ଗୀତ ଗାଇଥାଏ। ତାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ଗୀତଠାରୁ ଶଗଡ଼ ଚଳାଇବା ସମୟର ଗୀତ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଲହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଜନ ଭୂମିରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧତା ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ। ବଳଦ ଅଡ଼େଇ ଶଗଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼େଇ ନେବା ସମୟରେ ତା କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଲହର ଛୁଟେ ସେଥିରେ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୀତ? ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ ହେଲା। ଦେଖ, ଏ ଦୂରକୁ ସୁନ୍ଦରତ ପର୍ବତମାଳ, ଗାଁକୁ ସୁନ୍ଦରତ ନଡ଼ିଆ ଗୁଆ ତାଳ, ବନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦରତ ଦିଶୋଇ ଦୂର ବାଟ, ବନ୍ଧୁକୁ ସୁନ୍ଦରତ ଲହଡ଼ା ଭଙ୍ଗା ଘାଟ, ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦରତ ପ୍ରଧାନ ସାନ ଭାଇ, ଗୋଠକୁ ସୁନ୍ଦରତ ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈ, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଲ ଘରଣୀ, ନଯିବୁ ବାହାଘର ଲ ଓ ହ ହ, ଏମିତି ଏମିତି କୁହା ହୁଏ ନାହିଁ ନା? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶଗଡ଼ିଆ ଗୀତ।
ଦେଖ ତାପରେ ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଗୀତ କ'ଣ? ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ପୂଜା ଓ ଅଶ୍ୟମୁଖୀ ବାସୁରୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୈବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୂଜାରେ ଘୋଡ଼ା ନାଟ ସହିତ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଏହି ନାଟ ଗୀତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଓ ରଙ୍ଗୀନ କନାରେ ତିଆରି ଘୋଡ଼ାକୁ ଜଣେ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନଚାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ବେଶରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକାର ଅବଲମ୍ବନରେ ପଲ୍ଲୀକବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତମାନ ଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର କେଇ ପଦ ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, କାହୁଁ ତୁ ଓଇଲୁ ସିପାହୀ ଭାଇରେ କେବଣ ଦେଶରେ ଘର, କାହାର ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛୁ ସିପାହୀରେ କେବଣ ନାମ ତୁମ୍ଭର, ଘଡ଼ିକି ମାଇଲି ଟିପା, ସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ଘୋଡ଼ା ଆସିଅଛି ସିପାହୀରେ ଦେହଯାକ ସୁନା ଟିପା। ଦେଖ, ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ଘର, ସିଦ୍ଧ ବାସୁଡ଼ିକୁ କାନ୍ଧରେ ବହିଳ ସିପାହୀରେ କୈବର୍ତ୍ତ ନାମ ମୋର। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସମର ଗୀତ। ସମର ଗୀତ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସମର ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ବୀରଜାତି ଇତିହାସରୁ ଏହା ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ତାର ସାହସିକତା ପ୍ରମାଣ ଇତିହାସରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଦୁର୍ଲଭ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରଗାଥା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତରେ ସମର ବୋଲି ଶୀର୍ଷକରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ପାଇକମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିଷୟରେ ଓ ଖଣ୍ଡା ନଳି ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ହତିଆରର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କେତେକ ଲୋକଗୀତ ଏ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇକ ଖେଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ବୋଲାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଗୁଡ଼ ଓ ଫିଟାଣ ନାମରେ କଥିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସାମରିକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସୁନିଆ, ଦଶହରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ଆଦି ପର୍ବତମାନଙ୍କରେ ପାଇକମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ସମର ଗୀତମାନ ଗାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖ ଲଉଡ଼ି ଗୀତ ହେଲା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଏମାନେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଓ ବାଡ଼ି ବୁଲା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଦବ ଓ ଯାଦୁବଂଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯାଦବମାନଙ୍କର ଲଉଡ଼ି ଖେଳର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୀତରେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଫୁଟିଥାଏ। ଆଗୁଡ଼ ଉତ୍ତାର ଶୈଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାରର କେତେକ ଗୀତ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋପାଳ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଆଗୁଡ଼ର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, କାହୁଁ ଥିଲ କାହୁଁ ଓଇଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ଆଗୁଡ଼କୁ ଉତ୍ତାର ଯେ କହିଦେବା ତୋତେ, ଆଦ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ, ଗୋପାଳ ବୋଲିଣ ମୋହର ନାମ ଦେଲେ। ତା ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୀତ ସେମିତି ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖିଆ? ଦେଖ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଗୀତ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ତିଥିମାନଙ୍କରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭିକାରୀ ଭରି ମାଗେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କେହି ଭିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ବା ଭିକାରୀକୁ ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ଚକୁଡ଼ିଆକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାତା ଗିନା ବା ଗୋଟେ ଭୋଗେଇରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଛଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇ ଦେବାଟା ଅଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଚକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ମାନେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଭିକ୍ଷା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସମୟରେ ଚକୁଡ଼ି ଆକାରରେ ବା ଚକ୍ରାକାର ତାଳପତ୍ର ଛତା ଧରି ବୁଲୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚକରିଆ ବା ଚାକୁଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, କାରଣ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଚକ୍ର ଭିକ୍ଷାର ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଏମାନେ ଗୀତ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବୁଲନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାନର ମହିମା, ସଦ୍ମାର୍ଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖ,
आहे आपणे ଦେଇଥିଲେ ପାଙ୍ଗ ବୁଣିଥିଲେ ଦାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମିରେ ଗୋଧନ ଚରାଇ ଦାତା ଧନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଦାତା ଧନ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ। ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଦାତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖ, କାଳିଠାରୁ ବାବୁ ନହେଲା ରସାଇ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଗୋସାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଦିଅ ଦୁଇ ଗଛ ଖଡ଼ା 4 ଗଣ୍ଡା ବଡ଼ି ଦେଲେ ରାନ୍ଧୁଥିବ ବୁଢ଼ା କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଥିବ ବାବୁ ଭଜା ଚୁଡ଼ା ଥିବ ପଶେ ମୁଢ଼ି ଦେଲେ ବାବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି ଅଛି ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କେତେକ କବିଙ୍କର କବିତାର ପଙ୍କ୍ତି କ'ଣ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପାଟୁଆ ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଳିଆ। ସେମାନେ ପାଲାବାଲାଙ୍କର କ'ଣ ପୋଷାକ ପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଓ ରାମତାରି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପଟୁଆ ଗୀତ। ପଟୁଆ ଗୀତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପଟୁଆ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେଖ ପ୍ରାୟ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି କେଉଁଠି ଏହି ପଟୁଆ ଗୀତରେ। ଜଣେ ଗାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଳିଆ। ସେମାନେ ଯେମିତି ପାଲା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ନା ଦେଖ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଓ ରାମତାଳି ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଟୁଆ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମାନେ ପାଟୁଆ ପିଲାମାନେ ପାଟୁଆ ଗୀତ କେମିତି ହୁଏ ନା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଆନ୍ତି ଜଣେ କି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପାଳିଆ ଧରନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ଟିମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଧର 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ଟିମ୍ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଟିମ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ତୁମର ଡେଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସରିବାର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ଆସିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସେମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପୌଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ତୁମର ଯେମିତିକି ଏପ୍ରିଲ 14 ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା ସେଇ 14-15 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ବଡ଼ ପାଟୁଆ ବା ଗାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଗୀତ ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ମନରୁ ଗୀତ ଫାନ୍ଦି ଗାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ସମସ୍ତେ ଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ନ ମନେ ରୁହେ ହେଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜ ମନରୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଞ୍ଜିକି ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ପଟୁଆ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କିଏ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହନ୍ତି ଯେ ଗୀତର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ନିରର୍ଥକ ବା ସୂଚନାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ନିରସ ନୁହେଁ ହେଲା। ଆରେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୀତର ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିରସ ନୁହେଁ ସେଠି ଅନେକ ସାରା ରସ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ରହିଅଛି ଚିତ୍ରଣରେ କଳ୍ପନାର ଚମତ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ସରିପାରିଲାନି କ'ଣ ଦେଖ ପଟୁଆ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକରତ୍ନ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଥିଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ନିରସ ନୁହେଁ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି ଏଥିରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ର ରହିଅଛି ଚିତ୍ରଣରେ କଳ୍ପନାର ଚମତ୍କାରିତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୃତି ଅଛି ହେଲା। ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବହୁତ ସେଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ମିଶିଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ପଟୁଆ ତାର ମନଗତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦେଖ ମୌଖିକ ଗୀତ ହିଁ ତାର ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଲୋକଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ଦେଖିବା ସେଇ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର କେତେରେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଯୋଗୀ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗୀ ବୋଲି ଏକ ଜାତି ଅଛି। କ'ଣ ଜାତି? ଯୋଗୀ। ଏହି ଜାତିର ଲୋକେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘର ଘର ବୁଲି କେନ୍ଦ୍ରା ବଜାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ ନା ଯୋଗୀ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ଯୋଗୀ ଗୀତ ନାମରେ ପରିଚିତ। କେଉଁ ସ୍ମରଣାତୀତ କାରରୁ ଏ ଗୀତ ସମାଜରେ ଚଳି ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଗୀତ ପ୍ରଚଳିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ମୂଳ ରୂପ ଏପରି ନଥିଲା ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗୀତ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତା ସହିତ ବିଶିକେଶନ ଗୀତା ହେଲା ବୌଳଗାଈ ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାପୁଆ କେଳା ଗୀତ। ସାପୁଆ କେଳା ଗୀତ କ'ଣ? ସାପୁଆ କେଳା ସାପ ଖେଳାଇବା ସମୟରେ ନାଗେଶ୍ୱର ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ପଦ୍ମତଳା ଗାଇଥାଏ। ସାପ ଖେଳିବା ପରେ ସେ ମୂଷା ଖେଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଖେଳରେ ସେ ଗାଉଥିବା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଷା ଗୀତ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ସାପୁଆ କେଳା ଗୀତ କ'ଣ?
ଏହା ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ। ଏଣୁ ପଦ୍ମତଳା ଭଳି ଏହା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନୁହେଁ। ମାନେ ଏଟା ଶ୍ରୁତିକୁ ଭଲ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଗପ ଟାଇପ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଷ୍ଟୋରି ଟାଇପ୍ର। ଏଟା କିଛି ସୁର ଫୁର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସାପକାରାର ଗୀତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଓ ଡାକ ବଚନ। ଡାକ ବଚନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଉଁଲି ନାରୀ ମୁଖରେ ଢଗଡ଼ ମାରି ଯେପରି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଗାଉଁଲି ପୁରୁଷର ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଡାକ ବଚନ ଇତ୍ୟାଦି ମୁହେଁ ମୁହେଁ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନର ଭାବ ଢଗଡ଼ ମାରି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର। ପ୍ରବାଦ ଓ ପ୍ରବଚନ ଆଦି ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର ସମାଜର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୋଷ ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହେଲା, ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ଅନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଥାଏ। କେଉଁ ଗୀତ ନା ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ବା ଡାକ ବଚନ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ, ବାସ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖ। ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ଅନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ ହେଲା। ସେହିପରି ଆମର ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଡାକ ବଚନ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟକ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। କ'ଣ ଡାକ ନାମରେ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ସେ ଏହି ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ। ସେହି ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଦୃତ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଡାକ ବଚନ କହେ, ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ଖରିବ ଗାତ, ପତର ଖଣ୍ଡିକେ ନଦେବ ହାତ, ଚାଖଣ୍ଡେ ମାପି ଭାଙ୍ଗିବ ଭଣ୍ଡା, ତେବେ ସେ ଦେଖିବ କଦଳୀ ଭେଣ୍ଡା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼େ କିଆ, ପତନ ପତ ହୁଅ ଠିଆ, ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଖି ଡାକ ଋଷି କହନ୍ତି କ'ଣ ହସିବା ସେ ଭୁଇଁ ନ ଦିଶେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗୋବରରେ ଅସେଇଁ ବସେ, ଡାକ ବୋଲେ ପୁତା ନିଶ୍ଚେ ବରସେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନାରୀ ଗୀତ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ କ'ଣ ଦେଖ, ଗାଥା ଗୀତିକା, ସ୍ମୃତି ଗୀତିକା, ନା ଦିଆ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ଶବର ସବରଣୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ମନେ ରଖିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅପସନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିବ, ତ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତେବେ ସେଟା ଟିକ୍ କରିଦେବ। ନହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଲେଖିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ଦେଖ ହେଲା, ଗାଥା କବିତା ଅଛି, ସ୍ମୃତି ଗୀତିକା, ନା ଦିଆ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ। କ'ଣ ଗୀତ ନା ଦିଆ ଗୀତ, ଶବର ସବରୁଣୀ ଗୀତ ହେଲା, ଶବର ସବରୁଣୀ, ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ତେବେ ସେଟା ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ଯିବ। ତା ସହିତ ନା ଦିଆ ଗୀତ ବି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତ ହେଲା, ଦୁଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗାଥା ଗୀତିକା ସ୍ମୃତି ଗୀତିକା ଏତେ ଆସେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବୋଲନ୍ତି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଗାଥା ଗୀତି ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। କେତେକ ଲୋକଗୀତ ଗାଥା ଗୀତି ଆକାରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ଗାଥା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘତା ଏଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେବାର ଧାରଣା ଜନ୍ମାଏ। କ'ଣ ନା ପୁରାଣ ଇତିହାସ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀର ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚିତ ଗାଥା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରାମତାଳି, ଖଞ୍ଜଣି, ତା ସହିତ ଧୁଡ଼କି, ବଂଶୀ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱର ଗୌଣ ଏବଂ ଆଖ୍ୟାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତ, ସୁବାଣୀ ଗାଈ ଗୀତ, ତା ସହିତ ହଂସ ହଂସଲି ବୋଲି ହେଲା, ବିଶିକାସନ, ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ, କଳାପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଗାଥା ଗୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗାଥା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବଧୂ ଗାଁର ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ତା ସହିତ ପତି ବିରହ, ବିଧୁରା ବଧୂର ନୀରବ ଅଶ୍ରୁପାତ, ସନ୍ତାନହରା ଜନନୀର ମୋରବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଣା ରସାତ୍ମକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ସ୍ତୁତି ଗୀତି ହେଲେ, ସ୍ତୁତି ଗୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ସ୍ତୁତିଗୀତି ମାନ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ବା କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଗାଇଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ ତାର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେଲା, ସେତିକି। ଲୋକଭାଷାରେ ରଚିତ ବିମଳା ସ୍ତୁତି, ତାରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦି ଗୀତିମାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀ ସ୍ତୁତି କୋଷରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ କବିଙ୍କର ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ଗୀତିମାନ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ବା କ'ଣ ନିଜ ନିଜର ଗୃହରେ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷକ କୃଷକର୍ମରେ
ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତିରୁ ପଦେ ପଦେ ଗାଇ ନିଜର ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରେ। ଏହି ଗୀତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ହଳିଆ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନାଦିଆ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମେ ଥରେ ବୁଝିଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପରିମାପକ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଟେ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁପତନ ମତିତାର ବା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା ଏହି ନାଦିଆ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ପଦଟିଏ ବୋଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପଦଟି ବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଗଠନରେ କିଏ ନା ଲୋକକବି ସମସ୍ତ କାବ୍ୟକଳା କୌଶଳ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ନାଦିଆ ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଏଇ ନାଦିଆ ଗୀତଟି ହେଲା। ସଭ୍ୟ ଅସଭ୍ୟ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଦୃତ। ଆବାର ବୁଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ନାଦିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଦଟିର ପ୍ରକାଶିତ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥଟି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥନିହିତ ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟି ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ମାଟି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି, ଝିଅଟି ରକତ ତୁଣ୍ଡି। ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ବା ଅସୁରୁଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ନାଲି ଓଠ ଯୁକ୍ତା ସୁନ୍ଦରୀ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରକୃତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ। ଏଠାରେ ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି କିଏ? ମା ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ ଗଛ ଓ ରକତ ତୁଣ୍ଡି ଝିଅ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ। ଯେତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ କ'ଣ ଜନସ୍ମୃତିମୂଳକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପରିଚିତି ନଥିଲେ ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନାଁ ଦିଆ ଗୀତ ଏମିତି ଦେଖ, ମାଟି ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଝିଅଟି ରକତ ତୁଣ୍ଡି, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକାଇଦେବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କି ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ୟାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲଙ୍କା ମରିଚ। ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ପକାଇଲେ ତୁମେ ଯେମିତି ଆନ୍ସର୍ଟା କରିପାରିବ ହେଲା। ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟିର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଦେଖ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଖାଏ ମୁହଁ ମାତି ପଡ଼ିଯାଏ, ନହ ନହକା ପତର ବଙ୍କା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଳ। ସେମିତି ଦେଖ, ତା ଫଳ ଫଳଇ 60 ଟଙ୍କା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା ତା ଫଳଇ 60 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା କ'ଣ ଧାନ। ତାପରେ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିଲା ଟୋକାଟେ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକାଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳ। ସେମିତି 6 ପାଦ ତାର ନୁହେଁ ଭଅଁର, ନୁହଁଇ ମହତ ବସେ ମୁଣ୍ଡର, ନୁହେଁ ବାଘ ସିଂହ ରକତ ପିଏ, ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ସେ ଡିମ୍ବରୁ ଦିଏ କ'ଣ ଉକୁଣି। ତ ପିଲା ଦେଖ, ବହୁତ ହିଁ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଦେଖ, ନାଦିଆ ଗୃହ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ ମାନସାଙ୍କର ଭଳି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛରରେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ପରଖାପରଖି ହୁଏ ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଗୀତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ନାରୀ ଗୀତରେ ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା। ତୁମର 2 ଟାଇପ୍ର ଶିଶୁ ଗୀତ ଅଛି। ଦେଖ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଗୀତର ଭୂମିକା କୌଣସି ଗୌଣ ନୁହେଁ ହେଲା, ବା ଶିଶୁ ଗୀତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ। ଦେଖ, ଶିଶୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ କ'ଣ ଖେଳିବାକୁ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥାଏ। ଚକ୍ର ପରି ଘୁରି ଘୁରି ସେ ଚକା ଚକା ଭଉଣୀ ଖେଳେ ଏବଂ ଏହି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ନାନାବାୟା ଗୀତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର କିଏ ମା ମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶିଶୁ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ହେଲା। ତ ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବନେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ପାଟିରୁ ହେଲା। ବହୁତ ମାନେ ମଜା ଲାଗେ ସେଗୁଡ଼ା। ଚକା ଚକା ଭଉଣୀ, ମାମୁଁ ଘର ଚଉଣୀ ଗୀତଟି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିଶୁ ଗୀତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ଦେଖ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରହିଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖ, ଉଦୁ ଉଦିମା ଖେଳ, ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଖେଳ, କୋଇଲି ଖେଳ, ବଗୁଲି ଖେଳ, ହରିଣ ଖେଳ, କାନଧରା ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଉ କେତେକ ଶିଶୁ ଗୀତ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଦେଖ କ'ଣ, ଦେଖ, ମୋ ପେଁକାଳି ବଜେଇ ଦେ, ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, ଶଙ୍ଖଚିଲ ଭାଇ, ଏକତରା ମଣିଷ ମରା ଇତ୍ୟାଦି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧରଣର। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଶିଶୁ ଗୀତ କ'ଣ ଅପ୍ରତୁଳ ନୁହେଁ। ଲୋକଗୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ରସ ବିଷୟରେ ଆସିଲା। ଦେଖ, ଲୋକଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତ ହେଉଥିବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ନାରୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମଜନିତ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କର ଖୁସି କୌତୂହଳ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସାରା ଆଲୋଚନା କରିନେ। ଆମେ ମାତ୍ର ଭାବ ଯେ
आम 10% आलोचना कर आहरी 90% आलोचना करार अच्छे है और से गीत गुड़िक तुम फोर सेमिस्टर थिला बोधे तो से गीत गुड़िक तुमने देखिपर अनेक सारा गीत अच्छी ओडिया नारीर सुख दुख और हसकांद को यही गीत गुड़िक रूप दि जाए एमध्यु जो गुड़िक नारी निर्यातना को केन्द्र कर रचित से गुड़िक करुणसर प्रभाव लक्ष्य कराई जमीक झील बाप घर विदाय नहीं शाशुघर को जीवा सहित जो कांदोला गीत से कौ रस ना से हूँ तुम करुणा रस है कांदोला गीत आज पर्यंत लोक मुख प्रचलित से गोटे करुण रसा प्लुत एत व्यतीत बहु मैंने शाशु घरे भोगुवा निर्यातना ता सहित मुकुता देईंकर करुण जीवन जापन रामचंद्र लक्ष्मण सहित सीतांकर बण गमनकारी करुण दृश्य मृत स्वामीर चितार झास देवाई जो सती यात्रा तब नागर होता बर्तमान सब होना करुवा नारीर हृदय विदारक रोदन इत्यादि वर्णित होता लोकगीत गुड़िक वास्तविक करुणरसर उत्स तापर देख ओडिया पुओ दिने वीरत्व प्रसिद्धि लाभ करथिला तेणु महाभारत साहित्य दर्पण इत्यादि ग्रंथ गुड़िक कलिंगाना महारथा कलिंगाना महाचमुम कलिंगा साहसिका इत्यादि प्रवाद मान गृहीत होता देखा जाए यही कारण समर सहित युद्ध सहित संपृक्त वीररस प्रकाशक बहु समर बोली एवं बहु प्राचीन काल जी आम देश में लोकमुखर प्रचलित हो आसुअछि एथिरे संदेह नहीं मात्र एहीभरी लोकगीत बेसी संख्यार संगृहीत हो पारि नाही। श्री चक्रधर महापात्र वीररसात्मक जो केतेक वीरगाथा संग्रह करिसेंति सेगुड़िक मध्य पाइक अभिनंदन पाइक दांडुआरी हतियार जन्म कथा खंडा रहस्य दोल पूर्णिमा उपलक्षे जो कपाड़ मैंने बाड़ी खेल प्रदर्शन करने समय बरा जाउथुवा संगीत मान उल्लेख योग्य तापर देखा लोकगीत गुड़िक मध्य एपरी केतेक गीत रही जो गुड़िक बात्सल्य रसरे सिक्त जननीर अकृत्रिम संतान बात्सल्य यही गीत गुड़िक फुटी उठी नाना बाया गीत गुड़िक अर्थात पिला को शुआइबा कौन शुआई पकाइबा गान करा गीत पिला को झुलैबा गीत पिलार मथारे तेल घषिबा गीत पिला को हलदी लगेबा गीत पिला को नचाइबा गीत इत्यादि मातार अनाबिड़ ममता प्रकटित होता है। तापर देख लोकगीत हास्य रसर उपादान मध्य कम नहीं बहु ढगड़ मारी हास्य दीपक जहाँ पल्लीवासी नरनारी हास्यमुखर जीवन विषय यथार्थ कौन आलोकपात करे कौन यह व्यतीत करुणरसर उत्तरर प्रभाव परिदृष्ट होता कांदोला गीत गुड़िक मध्य कौन अनेक सारा जो अच्छी देख बरर मूर्खता तार कुरूप ता परिवार अन्य मानकर अमनीष पणिया इत्यादिर अतिरंजित वर्णना फुटी उठे जहाँकि निछक हास्यरसर उपादान जोगाई थाए। देख पंजाबर लोकगीत प्रेमी केनाश्री देवेंद्र सत्यार्थी जिते भारतीय लोकगीत संबंध में भाषण दिखते से तांकर अति प्रिय हास्य उद्रेककारी और सुखिला सुहाग प्रकाशक निम्न ओडिया ढगड़ मान उद्धार करती बोली लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास प्रकाश करते कौन देख आसिल हे बंधु भल गल बसवाक नहीं ठा जो बाटे बाटे आसीच बंधु से ही बाटे बाटे जा एटा देखो के सुंदर भाव में लिखिं कुंज बिहारी दास क्या उद्देश्य ना जो क्या उद्देश्य श्री देवेंद्र सत्यार्थी उद्देश्य है श्रृंगार रसर प्रबाल्य लोकगीत देखा मिलता है। यह विशेषतः विप्रलम्ब श्रृंगार ढगड़मारी और लोकगीत यही रसर बहुर दृष्टांत मिलता है। नायक और नायिका अनुभावन ए रसर स्पष्ट प्रकाश नथिले हैं ए रसर सत्ता अनुभव करने कौन अयास साध्य नुहे ग्राम्य कवि यहाँ सावधानतार सहित एहीपरि रचना करिअछि। शांत रसर परिवेशन मध्य किछि होइछि लोकगीत गुड़िकर मात्र अद्भुत विभत्स और भयानक रस परिवेशन करुवा गीत मान लोकगीत संकलन में प्राय देखा मिले ना। तो बोले तो आज भिडियो ये रखुच्छी संपूर्ण भाव तुम कौन पार्ट 6 सरीगला तो भिडियो संपूर्ण भाव देखी धन्यवाद। जय जगन्नाथ।